भगत त्रिलोचन जी महाराज श्री राग दा पावन वाग पुंडर केस कुसमते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन सर में बुध बल नाठी ता काम पावस मादाणी। भावें मटकी दे कुछ भी नहीं, न वेखण दी शक्ति, न बोलण दी, न चलण दी, न सोचण दी, पर त्रिलोचन जी कहते कामना दी मदानी त्यों दी त्यों चलती पई सुक्की मटकी दे वासना चल रही है ते वासना दी पूर्ति करने वास्ते सत्या कोई नहीं तो क्रोध वधेगा, लाजमी वधेगा। वासना दी पूर्ति हो जाए तो मोह वधदा है, ते वासना पूर्ति विच रोक खड़ी हो जाए तो क्रोध वधदा है। इस वास्ते काम ते क्रोध दोवें इकट्ठे रहंदे ने। वासना किस दी पूरी हुई अज तक? किसी दी भी नहीं। ते अधूरी वासना क्रोध नूं जन्म देंदी। बहुता क्रोधी मनुख समझ लेना वासना की पूर्ति कर नहीं सकता, हो नहीं रही। क्रोधी है, क्रोधी होंदा जाएगा, वासना भी बढ़ती जाएगी, क्रोध भी बढ़ता जाएगा। ते साहब कहते काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा ढाले। ये दोवें इकट्ठे रहंदे और शरीर का सत्यानाश कर देंदे ने। महाराज कहते ने ये जिहड़ा नगर शरीर रूपी नगर जो काम ते क्रोध नाल भरिया होया सी, साधु नूं मिल के काम ते क्रोध दा खंड खंड कर दिता, टुकड़े टुकड़े कर दिता, तोड़ दिता। काम दी होंद नूं, क्रोध दी होंद नूं तोड़ दिता है, खंड खंड कर दिता है, खंडल टुकड़े टुकड़े, जर्रा जर्रा कर दिता है। काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लियो मंडल मंडा है। तुसी किस तरह खंडल कर लिया? वासना ते क्रोध दे तुसी किस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिते, जबकि क्रोध कईयां नूं टुकड़े कर रहा है, जबकि वासना कईयां नूं रेजा रेजा करके रख देंदी है, बंदियां नूं तड़पा के रख देंदी है, बंदियां दी हस्ती मिटा के रख देंदी है। तुसी काम ते क्रोध दी हस्ती नूं मिटाया ते किवें मिटाया? क्रोध मनुख दे अंदर है, सिर्फ उकसाहट चाहिए है, पैदा हो जाता है। वासना मनुख दे अंदर अठे पैर चलती है। वासना संसार दी होंदी है, प्रार्थना निरंकार दी होंदी है। जितनी वड्डी अंदर वासना उतना वो संसारी मनुख, ते जितनी वड्डी अंदर प्रार्थना है, अरदास है, उतना ही वो रब दे नेड़े है। वासना निरंकार नाल नहीं जोड़ती, ते खिमा करनी संसार दी कोई प्रार्थना भी नहीं होंदी। प्रार्थना निरंकार दी होंदी है, प्रार्थना अकाल पुरख दी होंदी है, प्रार्थना गुरु दे अगों करी दी है। ते वासना नाल रब मिलदा भी नहीं, प्रार्थना नाल मिलदा है। इन्नी मेहनत करनी, अरदास करनी पैगी, जोदड़ी करनी पैगी, उथे हुक्म नहीं चल सकता। नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चले अरदास। जिहदे प्राणा दे चों प्रार्थना निकलदी जाए, रोज करे, सवेरे करे, शामी करे, दोपहर करे, अठे पैर प्रार्थना दे होवे, अरदास दे होवे, जोदड़ी दे होवे, फिर दा रब दे नेड़े हो जांदा है, परमात्मा दे नेड़े हो जांदा है। ते हर वक्त ही अंदर वासना चले, बंदा संसारी। वासना ते संसार दी होंदी और किस दी होंदी है? ते वासना दे च पिया होया मनुख अत्यंत मैला, अत्यंत मैला। महाराज कहंदे ने पूर्वले लेखां दे मुताबक कोई पूर्वले संस्कार जो कल कीता है ना कर्म, वो भी पूर्वला है। एक महीने जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। एक साल जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। एक जन्म जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। हजारां जन्म जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। पूर्वला साडे नाल चल रहा, मिटदा नहीं है। चित्रगुप्त जो कल कीता से वो भी साडे चित्रगुप्त का हिस्सा है। जो एक साल पहले कीता से वो भी साडे अंदर पिया है। जो एक जन्म पहले कीता से वो भी साडे अंदर पिया है। ये नाल चलदा है। ते चित्रगुप्त दे जद शुभ कर्मां दे बीज संस्कार बहुत इकट्ठे हो जान तां कहंदे ने फिर इस तरह के पुरुष नूं सतसंग नसीब होंदा है। अंदरों खिच मिलती है, प्रभु मिलन दी है, अपने आप नहीं मिलेगी।
अगर किसी के अंदर तड़प पैदा हुई है रब दे मिलन दी ते कोई संस्कार ने, ते जे संस्कार ने ते कुछ पूर्वलिकृत है। कल जो कुछ कीता सी वो जम पे पैदा हो गया। कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचन लगिया साल 2 साल ला देंदे ने, कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचन लगिया 4-5 महीने लांदे ने, 2-3 महीने लांदे ने। कुछ ऐसे बीज ने 5-7 साल लग जाते ने फल तक पहुंचते हैं। तो संस्कार कीते हुए कर्मां तो बने संस्कार, संस्कार फलीभूत होवन वक्त लगता है, कुछ समा लगता है। और जद अचनचेत रब्बी तड़प पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, रब दी धूं अंदर पैदा हो जाए, इस पासे चलन की बहुत वड्डी प्रेरणा अंदरों ही पैदा होवे, कोई पूर्वले संस्कार जागे ने। ये पूर्वले कल दे हो सकते हैं, महीने पहले दे हो सकते हैं, 1 साल पहले दे हो सकते हैं, एक जन्म पहले दे हो सकते हैं। जैसे कबीर जन्म तो ही साधना करन लगे सन, थोड़ा जिहा होश संभालिया ते भजन करन लग पे। ते इन्हां दे पूर्वले संस्कार ने और खुद वो मनते ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। भट्ट कहते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बारे, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी तुसी जमदियां ही ब्रह्म ज्ञानी हो। तैं जन्मत गुरमत, तुसी जमदियां ही गुरमत दे धारनी, थोड़े कोल गुरु दी मत है, जमदियां ही। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तुसी जमदियां ही ब्रह्म दी पहचान कीती है। इतिहासक सबूत है। 1 साल दे सन जद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु अमरदास जी महाराज की गद्दी ते बैठन लगे, चढ़ के कोशिश पै करन। ते माता भानी जी आए भजे, उन्होंने एकदम पकड़िया, आख्या नहीं ये सतगुरु का सिंघासन है, इससे नहीं बैठी दा। एकदम गुरु अमरदास जी ने चुक के बिठा दिता। आख्या दोता बाणी का बोता, इते बाणी का सागर है, इते नाम का सागर है। सतगुरु नूं दिखाई दे रहा सी इते नाम का सागर है, इते बाणी का जहाज है, इते जगत नूं पार उतारण वाला है। दोता बाणी का बोता, भट कहन तैं जन्म अते गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तो संस्कारां दी रेख गुरु अमरदास जी नूं दिखाई दे गई है। तैं जन्म अते गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इस तरह के पुरुष वास्तविक जन्म मरण दे चाहुंदे नहीं। जैसे कि सतगुरु की बाणी कहती है, जन्म मरण दोहों में नाए, जन परोपकारी आए। जेल के अंदर पए कैदियों का सुधार करना है तो जेल के अंदर ही जाके होगा। पहली दफा जब रायपुर सेंट्रल जेल दे दास कथा करने वास्ते गया, जिथे जिथे जेलों के अंदर सिख कैदी ने हिंदुस्तान के, गुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब उत्थे मनाया जाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब से। मुसलमान कैदी ईद मनाते हैं, गौरमेंट पूरा इंतजाम कर दी है। और हिंदू कैदी रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, बाकी त्यौहार मनाते हैं। तो त्यौहार वो कैदी ढंग नाल मना सकन, पूरा इंतजाम किया जाता है जेल के इंतजामिया ढांचे तो। गुरपुरब ते दास गया होया सी रायपुर, ते जेलर की पत्रिका आई गुरुद्वारे दे भी साडे चंद कैदी मना रहे हैं गुरपुरब गुरु गोबिंद सिंह जी का। अगर थोड़े विचों कोई कीर्तन या गुरु गोबिंद सिंह जी विचार सुनाने वास्ते आ जाए तो बेहतर होगा। तो दास नाल जद गल की प्रबंधक ने, मैं कहने जरूर जावांगे। 15-20 सज्जन सन, बाकी होर जिहड़े कैदी अनमत दे सन वो भी सुनन नूं बैठ गए। पर जैसे मैं जेल के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, एकदम दरवाजा बंद, एकदम वड्डे वड्डे ताले उसी तरीके नाल लग गए। तो मैनूं इंज महसूस होया जिवें कैदी अंदर वाड़दे ने, इसी तरह ही मैं वड़िया ये तो इस तरह ही आया। तो हुण जब मैनूं बाहर निकलना पेगा तो जेलर नाल ना होवे, सारा इंतजामिया ढांचा ना होवे तो आपां ते अंदर ही आ। फिर बड़े बड़े ताले बंद, बड़े बड़े ताले और पहरेदार संतरी खड़ा, हिफाजत। इत्थों मैनूं प्रेरणा मिली कि परम पुरख महान आत्मावां
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਮਰਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮਹਿਕ ਦੇਣਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੜੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਏ, ਉਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸ ਬੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਨੇ। ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਲ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕੁਝ ਬੀਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ ਹੌਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੋਏ ਗਏ ਔਰ ਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਚ ਅੰਤਰਾਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਲ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਕਿੰਤੂ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਗਿਲਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਇਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਬੋਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਤੋ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੇ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਧਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ। ਵਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਬੀਜ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬਲਾ ਬੀਜ ਹੀ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो मैं फिर अर्ज करा पूर्वला जो कल किया है वह भी पूर्वला है, जो सवेरे कर चुके हैं वह भी पूर्वला है। सवेरे की पढ़ी हुई बाणी, सवेरे का किया होया जप हुण रस दे सकता है शामी, ऐसी गल नहीं है। खास करके धार्मिक बीज ते बहुत छेती अंकुरित होंदे ने। बाबा फरीद ते कहंदे ने अज ही मिलाप हो सकता है अगर तैनू शुभ कर्म बीजण की जाच आ जाए। आज मिलावा शेख फरीद ताकम गूंजणिया मनो मचिंदणिया, मन नू मछराण वालियां वासनावां नू जे तू रोक पा देवे ते मिलाप अज ही हो सकता है। ते रोक पै सकती है प्रार्थना नाल। मैं इतनी अर्ज करा, ईसाई ते इस्लाम जो ये कहंदे ना भी जिन्ने पाप ने हुण उतने पुण्य करो ते पाप धुलणगे, फिर खुदा दा मिलाप होवेगा। ते पाप ते इतने सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने जेता समुंदर सागर नीर भरिया ते औगण हमारे, इन्हां नूं धोंदियां धोंदियां ते करोड़ां जिंदगियां मिट जाणगियां, इस जन्म विच ते कख नहीं बनना, फिर कुछ भी नहीं होना। इन्ने पाप किस तरह धोई है, किस तरह गल मिटाई है? प्रार्थना, अरदास। अरदास बहुत वड्डा कर्म है। इस वास्ते गुरु घर दे अरदास लाजमी है। पुरखा तू 5 बाणियां दा पाठ कर, सवेरे अरदास कर। दीवान की समाप्ति अरदास के नाल है भी तू पढ़े सुने गावे लेखे लगे। अरदास, प्रार्थना। प्रार्थना नेड़े ले आउंदी है। हर काम करन तो पहले तू प्रार्थना कर, अरदास कर। अरदास नहीं नेड़े ले जाना। अरदास कर्मां विचों सिरमौर कर्म है। ते अभ्यासी कहते हैं अरदास प्रार्थना हिरदे दे जितने गहरे तल विच जाती है, और इतना कोई गहरा नहीं जाता। इतने औगुण गहरे नहीं ने जितनी प्रार्थना गहरी है। अगर दिलों होवे वो व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन दिल की गहराई चो प्रार्थना निकलती है, अरदास निकलती है, क्षमा करनी, वो अरदास सारे औगुणों नूं कढ़ के बाहर सुट देंदी है और मिलाप हो जाता है परिपूर्ण परमात्मा का, अकाल पुरख का। साहिब गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, कोई पूर्वले बीज अंकुरित होए, साधु का मिलाप होया, हरि की लिव की प्राप्ति हुई, ते मन दे च परमात्मा वस गया। मन हर लियो मंडल मंडा है। हरि दी लियो मन दे च वस गई। और इस तरीके नाल जिहड़ा काम ते क्रोध नाल नगर भरिया होया सी, ਉਹਨੂੰ खंड खंड कर दिता, ਉਹਨੂੰ टुकड़े टुकड़े कर दिता। इस तरह का जो गुरु है, इस तरह का जो गुरु की महानता है, कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। अंजुली कहते हैं हथ जोड़न नूं, इंज इंज नमस्कार करना, ये अंजुली है। ते डंडौत डंडे की तरह लंबा पै जाना। महाराज कहते हैं कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। इंज हथ जोड़ के सिर झुकाना, ये अंजुली गुरु दे अगों करनी बहुत वड्डा पुन, बहुत वड्डा पुन। कर डंडौत पुन वड्डा है, ते डंडे की तरह लंबा पै जा, मत्था टेक, बहुत वड्डा पुन है, बहुत वड्डा पुन है, महान पुन है। कहते ने मनुख का सिर आखिर तरह तरह के फितूर नाल भरिया होया, बहुत बोझल है। हुण कोई सिर का भार उतारे, कौन उतारेगा? जिहदे कोल तुसीं जाओ ते आखो ये कोई थोड़ा जिहा सिर का बोझ हटा देवे, हटांदा नहीं, उते वधा छड़दा है। तुसीं सारी दुनिया दे भ्रमण करके वेख लो। तुसीं अपना एक दुख अगले नूं सुणाओ बई चलो सिर का बोझ थोड़ा हौला होवे, उन्हें 4 सुना के थोड़ा बोझ होर वधा देना। बगौर मुताला करके देख लेना। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भर आया। ये दुखों की पंड के अगों खोलीए। एक दुख का जिक्र करते हैं, अगला 4 सुना के बोझ होर वधा देंदा है। नहीं तो तजर्बा करके वेख लो, किसी नाल गल करके ते वेख लो। दुख कियां पंडा खुलियां सुख नानक सेओ कोए। ये गल वखरी है कि बंदा भुलेखे करके समझ लैंदा है दुखी मैं हाँ, सारा जगत सुखी है। ये मुगालता है। बाबा फरीद कहते ने मुगालता मैनू भी सी। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको,
दुख सबाया जग, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਵੀ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਈ ਬਲਦੀ। ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਅਗਲਾ 4 ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੋਝਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਝੁਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁਬਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅੰਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਝੁਕਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੁਕਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੁਕਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਬੋਝਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਝੁਕ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਝੁਕ। ਪਰ ਬੋਝ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕੇਗਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਅਗਰ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਭੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਲੋਭ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀ ਖਾਕ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੰਡ, ਤੇਰਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਲਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤਾਰਕਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਿਰਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਾਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਖਯਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਾਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੋਮੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਫਿਤੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਲੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅੰਜੁਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਦਿਆਂ ਬੋਝ ਲੈਂਦਾ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਏ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਦਾ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਡਾ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬੁਰ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਬੰਦਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੋਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁਕਣਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਖਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੁਭੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁਭ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੁਭ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਚੁਭ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡਾ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਤਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਕੀ? ਅਹੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਲੇ
चुभे दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडा है। मैं अर्ज फिर करदे हां कि चुभिया होया अंदर खुबिया होया जिहड़ा कंडा है दिखाई नहीं देंदा, सूक्ष्म अहंकार नहीं दिखाई देवेगा, अस्थूल ते दिखाई दे जाएगा। बाहरों खून वग रहा होवे, कंडा बाहर निकलिया होवे ते दिखाई दे जाता। एक मूंह ही बंदा आखी जाए मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत वड्डा भगत, मैं ते ब्रह्म ज्ञानी, ये ते कंडा बाहर दिखाई देंदा पिया, खून रिसदा पिया। पर एक बंदा कहंदा ते बिल्कुल नहीं पिया, आखदा नहीं है कि मैं बहुत वड्डी सेवा की, ऐ कीता ओ कीता, ऐसा आखदा नहीं है, लेकिन अंदर कंडा चुभया होया, अंदर कंडा है। लोकी आखन अंदर कंडा है कि वाकई मैं हां। मैनू एक निक्की जी गाथा चेते आई, कह के मैं समाप्ति करा। एक साधु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। पंचदशी ਤੇ 10 ਦਸੀਆਂ सनातन मत ਦੀਆਂ 2 किताबां ने धार्मिक, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਗਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਚਦਸ਼ੀ 10 ਦਸ਼ੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੌਵੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਵਿਥਿਆ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਇਆ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੁਸਾਫਰਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਬਦਨ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੈਠ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈ। ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਲਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
जिस घर ਦੇ ਚ ਗਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੰਤ, ਬਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਦਾ? ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤਦੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਨ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਥੋੜੀ ਕਰਾਈਦਾ। ਜਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪਵੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਧੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਘਰ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਉਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਈ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ। ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਤ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। तो अहंकार करके दुखी होया, बेजार होया, बेचैन होया। ते जांदे होए उस साधु ने कह दिता, मित्रा तू साधु जरूर बने, कंडा नहीं कट सके।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੇ ਚੁਭੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो जितने धार्मिक कर्म करता है, धार्मिक दुनिया में प्रवेश करता है, जितना चलता है उतना ही वो कंडा उसनों चुभता है। जैसे पैर दे कंडा होवे तो जब चले कोई तो ज्यादा चुभता है, उंज नहीं। हंकारी जितने धार्मिक कर्म करता उतना हंकार उसका बढ़ता जा रहा है, उतनी हौमे उसकी बढ़ती जा रही है। हालांकि धार्मिक कर्म इस वास्ते नहीं कि बंदा अपना हंकार वधावे, लेकिन धार्मिक कर्मां नाल भी हंकार वध जाता है, बहुत वड्डा वध जाता है। और धार्मिक कर्मां नाल जिहड़ा हंकार वधिया है, खिमा करनी वो बहुत दुखदाई है। सूक्ष्म हंकार होंदा है, दिखाई तो देंदा नहीं, बाहरों तो दिखाई देंदा है, दानी है, ज्ञानी है, भगत है, ये थोड़ी है। पर साहिब कहते नहीं, अंदर चुभया होया कंडा है, तेनों नहीं दिखाई देंदा, अंदर चुभया होया। तेन अंतर हौं में कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा है। जैसे जैसे धार्मिक कर्म करता है कंडा उसनों चुभदा है। जिन्हें भी धार्मिक कर्म करता है तो घूम फिर के मैं कनेडा दे देखा जिन्हें गुरुद्वारे करीबन 100 के 99 झगड़ा सी। तो हुण की है, कंडा अंदर चुभया होया, पीड़ा है, दर्द है, झगड़ा इस वास्ते है। और की है, गुरुद्वारे की सेवा तो कोई भी कर सकता है, पर खिमा करनी हुण सेवा करनी है सिर ते बैठ के तो इतने झगड़े शुरू होंगे। सेवा कर चरना च बैठ के कर, तेन कौन रोकता है? जोड़ियां च बैठ के कर, तेन कौन रोकता है? सारियां दे चरनां दी खाक बन जा, तेन कोई कौन रोकता है? पर तू सिर दा पत्थर ही बन जाए, सिर दा बोझ बन जाए तो झगड़ा शुरू होगा, कलेश जो है मिट जो है खड़ा होगा। तो खैर गल मुकाई है ना। हौमे दे ग्रसिया होया जिहड़ा सेवा करता है, साहिब कहंदे अंजाम की है, जमकाल सहे सिर डंडा है। जमा दी मार सहारदा है, भाव जन्मां दी, दुख भोगण लई, कलेश भोगण लई जन्म ते चाहिदा है। तो जमा दी मार, जन्मां दी मार, महाराज कहते सिर दे उत्ते जन्मां दा डंडा है, जम दा डंडा है, जमदा है, मरदा है, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। तो साहब अगां फरमान करते ने, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा है। हरि दा जन हरि दे सिमरन दे चलीन है, हरि दे नाम दे समा गया। उन्हें हौमे दे कंडे नूं कढ़ दिता है, प्रार्थना करके, अरदास करके, अंजुली करके, डंडौत करके, झुक के इस कंडे नूं कढ़ दिता है। ते जैसे ये कंडा अंदरों निकले है, दुख जन्म मरण भव खंडा है। जो जन्म ते मरण दा भव सी, डर सी, जो जन्म ते मरण दा दुख सी, इन्हें खंड खंड कर दिता, टुकड़े टुकड़े कर दिता, नाश कर दिता, भाव मिटा दिता। अबनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा है। नाश तो रहत परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर उसनों प्राप्त किया जो खंडा ब्रह्मंडा दे सुभायमान है, प्रकाशमान है, जर्रे जर्रे दे जो व्यापक है। ऐसा अबनासी जो परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी प्राप्ति कर ली। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। हौमे दा एक कंडा निकल सके, निर्माणता अंदरों आ सके। सतगुरु कहते प्रार्थना कर, अरदास कर उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, हे प्रभु मैं अत्यंत गरीब हाँ, मैं अत्यंत निर्माण हाँ, निमाणा जिहा हाँ, कुछ भी नहीं मेरे को। हे प्रभु तू रख ले, तू वड्डा है, मैं बहुत छोटा, मैं बहुत छोटा, मैं गरीब हाँ, मैं निमाणा हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं अत्यंत निमाणा, मेरी कोई हस्ती नहीं, तू बहुत वड्डा है, तू बहुत वड्डा है, मैनू रख ले, मैनू रख ले। इस तरह की अंदरों जिस वक्त प्रार्थना निकल रही है, कबूल हो जाती है।
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ। ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਡੀ ਟੇਕ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੀ ਟੇਕ, ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਣ ਵਸਿਆ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ। ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੁਕ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕ ਜਾ। ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਝੁਕ ਜਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਝੁਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਝ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿ